سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتغفر لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل أوصنا ثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما سمعناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعافية سعادة منا واسلة ورحمة من مواهب فضلك نافية وبركة يا سيدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ومن كل وصحابة أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا تبقى مسمسين orang tua kita dan guru kita pada sepeda khusus. من استمع لها بشفاعته له ثواب ذلك من إليه. من استمع لها بشفاعته بالله اللهم ثواب ذلك من إليه وجعله نورا يسعى وإلى الله بين يديه. اللهم ادعه وإثبت اللهم ادعه وإثبت له من النار. اللهم اجعل له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واغفره. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. حمدا ساكنا حمدا دائما حمدا عبادنا وهو الجاد مجيدا. يا ربنا لك الحمد مع الذي جلاله وذكر الجليل ومن عظيم سلطانه
الشيطان اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وأجرة في الجسد وجيدة في العينين وولدة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعوذ علينا في شجرة الموت ونجاة من النار وعفوا من العشاء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها واغفر الأبدان وشفائها وذر الأبصار وديائها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصفى ومن دعاء لا مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصفى ومن دعاء لا مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصفى ومن دعاء لا مستجاب لها رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ارحمنا يا عزيز الغفار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita telah membaca tahlil, zikir, tawasul pada para aulia dan kepada guru kita dan kepada orang tua kita yang telah wafat. Ya. Jadi di malam Jumat ini sedikit saya jelaskan kembali bahwa orang-orang keluarga kita, orang tua kita, adik kita, guru-guru kita dan lain-lain di malam Jumat ini di dalam kuburnya Allah berikan TV. Di dalam kuburnya Allah perlihatkan seperti TV, bukan TV LED masuk di dalam kubur, bukan. Ya. Allah punya kuasa, Allah kasih gambaran seperti TV. Ya. Di malam Jumat itu anakmu, muridmu, ya, cucumu sedang apa? Orang di dalam kubur itu menunggu kiriman suratul Fatihah, sama seperti orang yang di dalam penjara menunggu orang yang busuk. Kapan gue dibusuk sama saudara gue Amerika? Nah, di dalam kubur pun seperti itu. Kapan ada yang mengantarkan suratul Fatihah di malam Jumat, di malam Sayyidul Ayat, di malam yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan? Dan menunggu apabila kita kirimkan suratul Fatihah untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, kakek kita, nenek kita semua, muslim muslimat. Kalau sudah muslimin muslimat seluruh dunia itu Allah perintahkan malaikat di dalam kuburnya, malaikat membawa nampan berlapis sutra emas. Nih, hai fulan bin fulan, binti fulan, ini dari anakmu, dari muridmu, dari saudaramu, ponakanmu, ini aku kirimkan. Ya. Makanya yang orang tuanya sudah meninggal, yang yatim piatu, yang bapak ibunya nggak ada, yang guru kita itu didatangkan oleh malaikat. Nampan berlapis sutra emas. Ini dari muridmu, dari anakmu, dari cucumu, untuk kamu, kata malaikat. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Kalau saya salah, ya saya dikebugin. Kalau ucapan saya salah nih, siap dikebugin ya. Saya ngaji lagi sama para habib, kepala ulama, saya ngaji lagi. Saya ngaji dan mengkaji lagi, benar apa salah? Benar nggak Ustaz? Ya. Kalau saya salah nih, karena yang bicara juga,
ya, karena guru-guru ngaji saya, para ulama, para habaib, para kiai, seperti itu. Makanya malam Jumat itu kadang dikhususkan baca Yasin, surat Yasin, Fatihah. Kenapa nggak hari lain aja? Kenapa nggak hari Senin, Selasa, Rabu, Selasa, Sabtu? Kenapa malam Jumat? Kalau malam Jumat itu malam Sayyidul Hayat, malam yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan dan dibacakan oleh Ustaz Zainal Fikri, ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua saya, keduanya, ibu dan bapak sudah wafat. Mungkin saudara semua juga, yang menurut saya, yang bapaknya sudah wafat, ibunya, atau neneknya, kakeknya, atau adiknya, semua ya, kita kirimkan Suratul Fatihah. Ya. Jadi kalau orang-orang ada yang kalau meninggal itu ada yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ya, ada yang setahun, haul. Kita tidak. Kita tiap malam Jumat, insya Allah. Setiap malam Jumat kita kirimkan Suratul Fatihah. Nggak pakai 40 hari lagi, 7 hari, kita sikat semua tiap malam Jumat. Ya kalau ada rezeki, mau bikin 7 hari ke 100 hari, 1000 hari, setahun, haul, silakan. Tapi hukumnya tidak wajib. Ya Ustaz ya. Ustaz yang ngajar nanti di sini, insya Allah hukum fikih Islam, hukum Islam, yang mana makruh, mubah, halal, haram, sunnah, tahu. Kalau saya mengajar murid saya yang spiritual, harus tahu hukum Islam, harus tahu rambu-rambu lalu lintas. Jalannya mobil tapi nggak tahu rambu-rambu lalu lintas. Yang ada lampu merah tabrak, belokan larang tabrak, letter P tabrak, nggak bisa. Punya mobil tapi nggak punya SIM. Jangan jadi spiritual seperti itu. Ya, ini bagi murid saya ya. Kita harus tahu hukum fikih, hukum Islam, ya, aturan-aturan Islam, adab sopan santun, bagaimana kita guru, para orang tua, harus ada, kita harus pelajari. Bagaimana mandi hadas, setelah mandi hadas bagaimana kita berwudu, setelah berwudu bagaimana kita sholat, itu. Kalau sholat kita, kalau mandi hadas kita, mandi hadas besar kita, junub kita, mandi junub kita udah nggak sah, bagaimana kita sholat? Sholatnya nggak sah. Sholat nggak sah. Berarti doa itu juga nggak sah. Nggak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau mandi hadas kita tidak sah, berarti wudu kita tidak sah. Wudu kita tidak sah, sholat kita juga tidak sah. Banyak spiritual. Para ulama yang tidak mempelajari, yang bukan lulusan pesantren, ya, tidak lulusan pesantren atau tidak mengaji dan mengkaji dalam hukum Islam, makanya banyak yang nyimpang. Akhirnya kita ini istilahnya yang memang perjalanannya kita ini di jalan ilmu Allah dengan ayat-ayat Allah, asma Allah, asma husna dan sholawat, jadi ke bawah jeleknya, begitu. Jadi kalian harus berhati-hati, gitu. Untuk menilai orang harus berhati-hati, gitu. Jangan hanya melihat dari zohirnya saja. Saya kadang kalau mainin pasien pakai kaos aja. Kalau begini saya pakai baju koko. Kalau dulu zaman pemburuan itu udah pakai sorban, pakai ini, saya takut sekarang. Dengan ngoboy aja begini, ngoboy, baju cowboy. Silakan di mata manusia kita cowboy, tapi di mata Allah kita bukan cowboy. Di mata Rasulullah kita bukan cowboy. Itu ya. Mudah-mudahan pada ini ada yang menitip doa, ya kita doakan nanti kita baca Suratul Fatihah dengan berkali selawat lebih, ya, selawat ya Maulana yang sudah siapkan kertasnya. Ya, keringannya saya sudah kirim menurut saya dari depan ini, ya, siapkan air semuanya, ya, untuk nanti kita mengobati orang, gitu, ya.
biasa, sebelum kita membacakan suratul Fatihah, kita membaca surat ini, kita kirimkan suratul Fatihah untuk penyusun kitab ini, yaitu seorang aulia Allah, beliau Habib Husin bin Abu Bakar Al-Gus luar Batang ya, yang disarikan ya, dan juga para aulia lainnya. Kirimkan suratul Fatihah, para wali, para ulama, suratul Fatihah, dan berkanya tawasul ini dan sholat ini, maka doa kita Allah kabulkan. Ya, jangan menganggap remeh sholawat ini. Ya, barang siapa yang meremehkan sholawat ini kayak sholat apapun deh, berarti mengecilkan Rasulullah SAW. Kita sholat nggak pakai baca sholawat, nggak sah sholat kita. Allah dan para malaikat berselawat, kenapa kita tidak berselawat? Rasulullah SAW. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya bukan ceramah nih dari pengumuman, ya, bukan ceramah, saya tukang umum ceramah, saya di bidang hikmah, pengobatan spiritual ya, bukan ceramah, bukan, tapi pengumuman, didengar boleh, nggak apa-apa, PGP ya kan, mudah-mudahan apa yang saya niat ibadah kepada Allah, saya ikhlas di bicara ini, walaupun kaki pegel ya, pegel nih, kaki ini belok sini, warung sini begini, ya kan, belum 2 jam nih, kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti ada doa Sayyidina Ali, ya, yang syirik ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim, ya, hasud kepada hamba ya Allah, jadikanlah dia sadar dan taubat. Sayang baik kasih kepada hamba ya Allah, sadar dan taubat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ladzina amdal maghdubi alaihim amin. Nah, itu doanya sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi doanya begitu. Bukan sama musuh kita, sama apa? Orang-orang yang musuh kita benci sama kita biar mampus lu, biar celaka lu, biar jangan. Entar Allah yang mau menghukum. Doa itu aja. Yang meminta ijazah, WhatsApp saya nanti. Jangan lupa subscribe, like, share YouTube saya agar bermanfaat, agar berpahala kita. Nanti saya kasih ijazahnya. Ya, ada di status saya. Saya sering keluarkan di status dan di postingan dan di Facebook saya. Buka Facebook Abang Muhammad Ridwan Reha. Ya, Muhammad Ridwan Reha, buka di Facebook Abang. Ya, di Instagram, buka di Bang Haji Ridwan. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita dengan bertanya sholawat. Kita ya harus yakin. Jangan yakin sama abang, yakin sama Omar. Sirik kecil. Ya kan? Yakin sama dokter, sirik kecil. Maksudnya apa? Nah, ini maksudnya dulu. Ya kan? Maksudnya bagaimana? Ya kan? Contoh kita berobat kepada satu spiritual atau paranormal. 2, anak saya kalau nggak ada spiritual ini, paranormal ini, anak saya mati. Hebat nih paranormal spiritual ini. Itu sudah sedikit kecil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah menduakan Allah tanpa kita sadari. Contoh lagi, gara-gara rumah sakit ini, dokter ini hebat nih, kalau nggak anak saya mati. Itu juga sama, sirik kecil kepada Allah. Kenapa? Karena yang maha penyembuh Allah. Ayat tadi gitu. Al-Quran surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kamu jadikan Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi harusnya kita ngomongin gimana? Alhamdulillah, ke rumah sakit itu, ke dokter itu, anak saya sembuh. Alhamdulillah.
atas izin Allah yang Maha Penunggu. Alhamdulillah syariat ke Kang Deden, anak saya sembuh, ke Kang Wahyu, Topik jadi sembuh, alhamdulillah. Dan begitu atas izin Allah, syariat. Perantara, saya itu perantara. Perantara semua hidup ini ada perantara. Semua ada perantara. Orang melamar kerja, orang mau kerja ada, mau melamar kerja ada perantara ini. Perantaranya apa? Lamaran kerja, masukin dulu, kan begitu. Dilihat dulu. Dan gimana Allah deh. Oh terima nggak kita di situ? Kadang orang yang bawa, ya, ada yang bawa supaya kerja. Pak, titipan saya Pak. Siapa ini? Adik saya Pak, ada pekerjaan di sini Pak. Oh ya, alhamdulillah. Kan ada perantara semua. Jadi hidup ini ada syariat, perantara, syariat lahir dan batin. Lahir dan batin. Sakit. Perantaranya mana? Syariatnya mana? Dokter. Atau spiritual, paranormal, benar. Ya, bukan paranormal, spiritual yang orang kena guna-guna, cuma diduitin aja bayarnya kagak. Diduitin bayarnya kagak. Atau kena guna-guna, tapi bayarnya juga. Habis duitnya. Udah habis duitnya, dibeli kemana? Baru datang ke rumah Bang Haji. Bang Haji, maafin kan ada duitnya. Tapi Bang Haji, udah habis. Udah harus dua mobil, nggak bayar-bayar. Oh iya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Silakan. Bismillah. Itu ada di belakangnya 3.000 per jam konsultasinya. Nggak apa-apa, Bu. Ibu udah miskin, udah susah, masa bayar. Ini cuma buat orang kaya pelit. Perhatikan, ini menurut abang yang sudah abang biasakan, yang sudah belajar hikmah ya, yang Brunei, Malaysia, Taiwan, Singapura. Ya, insyaallah amankan. Insyaallah abang mohon maaf lahir batin karena belum bisa video call. Dari mana banyak tamu dan juga ada pasien dan lain-lain. Insyaallah besok mudah-mudahan gak ada halangan. Ada pasien ya besok Jumat, Sabtu, Minggu insyaallah ya. Sabar. Orang sabar bukan patahnya lebar. Orang sabar akan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai untuk singkat waktu ya. Jam berapa sekarang? 11. Tadi jam 10, 12 selesai ya. Mari kita pada Al-Fatihah, kita tawasul sedikit pada usul kitab ini. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sedang sakit dengan barokahnya soal Nabi ini agar disembuhkan, diangkat penyakitnya. Ya, semoga COVID-19 ini tahun 2021 sudah selesai, habis semuanya insyaallah ya. Mudah-mudahan di Arab Saudi juga sudah buka untuk umroh dan lain-lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi nanti ada Idul Fitri dan Idul Adha ya, bulan haji ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi qawl al-jabr riyadul al-Fatihah. Al-Fatihah wa sallallahu Al-Fatihah sampai kau dilajukan dan Al-Fatihah.
Al-Fatihah dari Muhammad bin Haji Muhammad Bukit Duri. Al-Fatihah Al-Walid Abi Abdurrahman Al-Subra Bukit Duri. Al-Fatihah Kunjung. Al-Fatihah Umar bin Khattab. Al-Fatihah Habib Bali Al-Haddad. Al-Fatihah Sunnah Salim bin Bandan. Al-Fatihah Pangeran Ahmad Jabbar. Al-Fatihah 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 Usman. Al-Fatihah Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'minat. Bishiril Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mari kita baca suratul Fatihah lagi untuk ini ada titipan doa, ya titipan doa ada dikabul segala hajatnya dan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya dengan keberkahannya. Shalawat ala Nabi ya, semoga harian Benia Jamila Allah semua terus bukan Allah. Semoga Farudin ya Allah Fadilah. Semoga Joko Mulia bin Abdullah semoga siapa dulu Katon. Semoga Yudi ya Allah. Syirfatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mohon untuk yang di luar negeri, murid-murid saya yang di maupun di Indonesia, ya sama-sama membaca sholawat yang sudah abang jasakan, yang sudah abang kirim, ya. Jadi sama-sama membaca ya, dengan yakin pada Allah, yakin kepada Rasulullah SAW. Ya. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta' rujana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta'
برحمتك يا قدير لا تقطع رجانا برحمتك مولانا أسعدنا الأدفانا فرض يا مولانا بفضلك لا تنسانا إلهي وإيمانا وأمير من عانانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأبنانا رمسنا سلوانا وأجب ربي دعانا جميل واسد مرعانا ولا تحيي مسعانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل اللهم صل وسلم وبارك على يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا الله يا رب mohon berkahmu rahmatmu ya Allah taufik hidayahmu syafaat dan mujizatnya para nabi para banyak para wali sahabat dan guru ya Allah berikanlah keberkahan ya Allah dan salat kepada nabi nurnya salat kepada nabi ya Allah berikan berkah dari asmaul husna ya Allah berikan dari kuasa kami salat kami sujud kami ya Allah kabulkanlah segala hajat kami ya Allah ya Rabb ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabb ampunkanlah guru-guru kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rabb jauhkanlah kami daripada musibah yang bahaya ya Allah. Ya Allah ya Rabb jauhkanlah Indonesia ini ya Allah dari musibah dan bahaya ya Allah, dari adu domba ya Allah. Ya Allah dari perang saudara jauhkanlah Indonesia ini ya Allah. Ya Allah tentramkanlah Indonesia ini dengan berkah salat Nabi ya Allah. Ya Allah ya Rabb tentramkanlah damaikanlah ya Allah. Ya Allah ya Rabb jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb sembuhkanlah orang yang sedang sakit ya Allah, saudara kami ya Allah muslimin muslimat ya Allah maupun ya Allah non muslim ya Allah, kau angkat penyakit ya kau sembuhkan penyakit ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb
Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu bersyukur kepada-Mu ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi tawbatan nasuha. Tawbatan nasuha. Tawbatan nasuha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 La ilaha Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qud wa tanfajil qurab wa tuqwa bil rawaid wa rawaid wa salawati wa tasbihu kumam bi fil karimi wa wasbihi kull ma tushatu bi yadi kulli man. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilal ahya min khair wa bil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa al athar wa sibil ahya adadani aminai wa idari Allah. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وفي الآخرة وبركة في العلم وبركة في الرزق ورحمة اللهم إنك لا تصلح سبحانك من المسجد النبي لذاته وقوته يجيبه من كيس وفي الإسرائيل ومن يشفع الذين أنزل ويقوم يا رب العالمين والنور ربنا تقبل صلاتنا إنك أنت
Inna Sulaiman wa inna Bismillahirrahmanirrahim ala ta'ala ya muslimin. Allahumma barik lana fi syai ya Allah. Allahumma barik lana fi syai ya Allah. Allahumma barik lana fi syai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa rasulihi wa barik wa sallim al-Fatiha. Gobol ya Allah, gobol ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai tahlil, tahmid, doa, zikir dan membaca selawat, dan kita sudah membacakan yang minta doa kita oleh kita ini sudah mengaji doa-doa setiap hari Jumat. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, ya. Yang sedang susah berdagang, semoga dagangnya sukses lagi, maju lagi. Ya. Yang belum dapat jodoh, semoga Allah berikan cepat jodohnya atas izin Allah, ya Allah ridho. Yang pengen dapat jodoh jangan milih-milih, jangan sombong, jangan milih-milih. Mentang-mentang cakep, mentang-mentang kaya, sombong, menghina orang, sehingga ngaku-ngaku. Ya. Kita cantik, kaya, begitu sombong, menghina orang. Bagaimana Allah mau ngabulin doa kita? Biar sujudnya lagi 1000 tahun, puasanya lagi, karena hatinya busuk, hatinya kotor, menghina orang, menghasut orang, zolim kotor. Makanya hati ini ada dua. Makanya suruh kasih makan ya. Ada bisikan setan, ada bisikan Allah kembali. Makanya orang-orang tasawuf setelah bangun tidur, bukan langsung jalan, bangun tidur duduk dulu, duduk baca, kasih makan di hati. Makanan hati itu apa? Suratul Fatihah. Alhamdulillah masih hidup, nggak lumpuh, nggak cacat, bangun tidur. Ada orang bangun tidur cacat, lumpuh atau apa? Naudzubillah semua. Ada lagi orang ganteng, udah ganteng, kaya, tapi sombong, tapi menghina orang, tidak mengkaji dirinya, kesalahannya dirinya apa, tidak mengenal dirinya, maka terkenal Allah, maka tak saya. Bagaimana Allah mengabulkan doa? Dikasih kekayaan sama Allah, istidrak, nama istidrak itu uluran, dikasih kekayaan yang datang. Ini karena anak yang abang ganteng, dikasih kekayaan, sampai ini dikasih kekayaan, kasih. Tapi dia menghina orang, dia hasut. Tapi kayanya dia belum dapat jodoh, nggak laku-laku. Orang ganteng kaya, mesti orang jelek aja laku ya. Kayak ini mau dua, ini udah mau dua. Ini kagak laku yang kaya ganteng, cantik, kaya, tapi sombong, nggak laku-laku. Malah karena hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kesombongannya, lisannya, adabnya, sopan santunnya menghina, hujah, fitnah, zalim. Makanya kita sudah mengkaji diri. Kayak Adam, ya jangan bisa ngomong doang lu bang, iya mari. Ya gue juga kaji diri. Karena gue bilang Adam hamba yang do'in, al-fakir, zalim, hina, pendosa, tukang tipu, pembohong. Abang, nih, akui. Ngaca, ntar kalau depan kata kita ngaca. Ini hari, ya, Desmond, ya, atau saya bohongin si A, bohongin si B, bohongin si B. Kurang nggak nih dosa kita di tiap hari? Ini hari 5 nih, kita catat 5. Besok nambah 7, apa berkurang jadi 4, jadi 3. Itu namanya mengkaji diri, ngaca diri dulu. Kalau udah ngaca diri, kita udah tahu diri kita siapa, apa kita setan, binatang, apa manusia berarti binatang, apa manusia berarti jin. Nah, kita tahu nih. Nah, berkurang bertambah. Kalau bertambah,
hati-hati. Hati-hati. Azab akan datang kepada kamu, atau kepada kalian, atau kepada kita semua. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Azab akan datang pada dirinya, pada kita. Enggak, Naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang enak nih. Jadi seperti itu ya. Ini pengumuman, bukan ceramah. Yang ceramah yang biasa, sarjana, ceramah di podium, di panggung. Kalau abang bukan ceramah, pengumuman. Nah, kalau pengumuman sekilas info, boleh terima, boleh kagak, terserah. EGP, emang dikirim. Gitu. Jadi ini satu pelajaran. Makanya anak-anak abang, murid-murid abang jelaskan, abang ajarkan seperti itu. Karena abang pun masih belajar. Cari ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, jangan besar. Bagaimana sisi? Ustaz bidangnya ajar kitab fikih Islam, dakwah. Abang alirannya ilmu hikmah, spiritual, masing-masing punya bidangnya. Bertopik, ajar sejarah, dakwah. Ya, jadi masing-masing bidangnya. Jadi biar paham. Ya, di Indonesia ini mungkin di muka bumi ini ada beberapa macam ulama, macam kiai, beberapa macam ustaz, ya. Ya termasuk ustaz bekam ya, ustaz tukang bekam, tukang mulut, masuk ya, jangan itu bukan ustaz, bukan tukang bekam aja, dukun bekam gitu ya, dukun bekam namanya bukan ustaz, ya, itu dukun sunat, dukun beranak, gitu zaman dulu, ya. Jadi dukun urut, dia ada ulama, ahli dakwah, ya. Jadi makanya ada kalau kita sekolah di PTI, ada sekolah bagian dakwah, kan? Jadi ulama ahli dakwah, ahli Quran, tafsir Quran, hafiz Quran, tilawat Quran, ya. Ada ahli tasawuf, ya. Dalam kitab Dialumuddin mengajarkan tasawuf. Ada salah satu ulama, kan? Ada ulama ahli falak, menghitung falakiyah, itu ada hitungan falak, untuk hitungan kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, Idul Adha, ada falakiyah, hitungan. Nah, ada ulama ahli kitab, ya, atau ahli kitab, ahli kitab kuning, atau ahli fikih, ya itu. Ada lagi ulama ahli hikmah, ya kan? Ada ulama ahli hikmah, ya. Nah, abang bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz, jadi bidang hikmah. Gitu. Jadi bedakan masing-masing ini, ya. Jangan sampai belajar, jangan sampai salah jalan, yang mana akan menyesatkan diri kamu, istri, anak dan keluarga. Jangan. Ya, makanya yang belajar dengan abang ilmu hikmah, pengobatan, ada yang bertanya ini, khusus pengobatan ilmu hikmah, gini. Kekuatannya mentalin, mentalin tuh, ya kan? Nah, kalau untuk ilmu hodam, jangan hodam yang masuk ke badan, ya, hodam pendamping, jangan yang masuk ke badan, sekarang kesurupan aja kita. Ya kan? Kita bininya cekek, anaknya dibanting, ada yang begitu lihat itu abang, gara-gara kesurupan dulu, kesurupan macan, gitu. Jadi ada pelajarannya, ada bimbingannya, begitu. Tidak sampai salah jalan, kan? Jadi mau padam, dengan hikmah beda. Gitu. Juga pada netizen, ya, yang bertanya kepada melalui WhatsApp, maksud terawang, ya, kepada terawangnya, ya, mendingan belajar ilmu hikmah, dia bisa nerawang sendiri, dia bisa ngobatin orang, bisa ngobatin keluarga, dia bisa ngobatin saudara, dan lain-lain bisa saudara agama. Daripada nerawang, abang suruh terawang, abang kayak budaknya suruh terawangin 80 keris, ya kan? Batu suruh terawangin mulut, keris suruh terawangin, segala macam.
Tunarawang. Iya, yang boten-boten aja kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Betawi ada aja tuh. Begitu. Iya kan? Bang, kalau terawang ini bang, tulis saya 80 biji, buset dah. 80 biji, bawa aja terus ke rumah dah. Iya kan? Lu apa budak? Apa sih menawarkan keris 80 biji? Iya kan? Bawa ke rumah 80 biji, ntar yang bagus ini. Abang pasti ngomong, bisa ngomong, bukan pasti, bisa ngomong. Ini yang bagus, ini yang jelek. Ini kayak punya Deden, ada kerisnya di rumah, titipan dari bapaknya almarhum. Mana yang bagus bang? Ini yang bagus. Nih, oh iya bener bang, kata bapak saya ini yang bagus. Kayak begitu. Bukan abang nggak seneng keris, kak. Keris itu 45 juta belum laku-laku, balik ke tukang ya. Juga. Nah kalau komisi berapa ya? Buat ini belum selesai, kita lanjutkan pembangunan ini, belum ini. Ya, jadi, ya, ntar kalau keris ini bawa 80 biji kan enak tuh, ini yang bagus, ini yang bagus. Nah ini yang buat abang, kan gitu. Ini yang buat dijual, kan gitu. Ini yang mau pengokin, kan gitu. Nah itu bukan sombong, enggak. Dia mencatat di restoran enggak, bukan sombong. Itu pelajaran. Jadi abang berharap para netizen, fans abang, terima kasih fans dari pemburuan terus sekarang. Abang terharu, kemarin itu terharu. Banyak beberapa yang belajar ke rumah itu sampai bilang menangis dan terharu, memberikan cendera mata, hujan, keris, apa semua dan lain-lain. Abang terharu. Terharunya apa? Nah, ini pengumuman abang dari tahun 2003, 17 tahun yang lalu waktu pembunuhan itu. Sekarang belajar sama abang, ketemu abang dibutuh. Alhamdulillah, subhanallah. Dia terharu, sedih juga sih. Itu sampai ngasih kenang-kenangan hujan apa semuanya, keris, terima kasih banyak. Nanti kerisnya waktu hujannya udah abang pasang, cuman kamu sekarang bang Jumat nggak hadir. Ya mudah-mudahan besok bisa hadir ya. Jadi mudah-mudahan yang belajar ilmu hikmah sejabodetabek, yang belajar hikmah dengan abang sejabodetabek, insya Allah mudah-mudahan bisa hadir hari Minggu malam Senin. Hari Minggu malam Senin jam 7:30 kita mulai latihan ilmu hikmah di sini. Mental-mentalan kaku, kayak mulai dunia kaku, lemes, bangun. Insya Allah. Jadi seperti itu. Daripada punya batu, punya ini, punya keris, punya ini doang, ya mendingan belajar ilmu hikmah. Abang buka kunci-kuncinya semua, rahasia-rahasianya spiritual, rahasianya perdukunan, rahasianya paranormal, biar bisa kamu bisa ngobatin orang, ngobatin ibu kamu dulu. Ini kaki hari kita bisa pijitin gitu, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Orang mudah-mudahan pokok cabut, buang, mana biar baik. Begitu. Ibu dulu, orang tua dulu, keluarga dulu, bapak semua, anak istri, ya kan? Daripada punya benda banyak, benda ratusan benda, obat neraka gak bisa, ngandelin keris, ya kan? Ngandelin batu, kan juga bohong, ya kan? Kita ngandelin yang kemampuan Allah. Kenapa keris buatan barang-barang buatan Allah? Batu dari tanah buatan Allah, tanah. Ya kan? Mendingan belajar dia bisa isi batu. Nih batu, bek. Nih tasbih isi bek. Nih keris kita isi bek. Nih orang kita isi madep. Kan begitu. Mendingan belajar, kumpulin duit. Ya, masa sedekahnya murah kok, cuma 1,5 juta. Dengan pacaran ke hotel, ke apa, kafe, diskotik, beli 1,5 juta. Ya kan? Tapi kita belajar. Gitu loh. Kenapa abang mau begini? Kenapa? Gampang berpoin satu. Karena kan yang kita mau mati 3. Amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha, orang yang soleh, selesai. Itu doang yang mau mati. Ini rumah mau ngebawa, ini majlis mau ngebawa. Begitu. Nah, makanya kita belajar, kumpulin uang. Abang juga berburu dari Ciawi sampai Garut. Belajar telur di Pamongkok, di Bang Surade, di Banten dan keliling juga. Dari Jawa Timur, Cirebon sampai ke Bali di Berang Laut. Ya, pakai duit, fulus, mampir fulus, mampus.
Dan yang gratis aja, ada yang gratis. Ada masa kan, duitnya nggak ada, ini saya pengen bisa ngobatin. Ada yang gratis. Nih bacaannya, nih ininya, makasih. Jangan lupa miss call. Ya ada ratusan yang belum abang balas. Mohon maaf. Jangan lupa kalau penting WhatsApp dan miss call, apalagi yang sumbang, yang nyumbang yang mau belajar miss call dan WhatsApp. Kalau cuma nanya doang, suruh nerawang doang, ya miss call jawabnya ntar. Nanya aja, nyumbangnya kagak. Ini orang pelit nih. Gimana mau dikabul doanya sama Allah? Pelit sedekah. Dia kan sama orang pelit sedekah, sama anak yatim pelit, sama ya sama pembangun masjid pelit, sama orang jompo pelit. Gimana lu mau ngomong? Karena bersedekah itu dia tahu. Orang sedekah itu ikhlas. Itu satu ampunan dosa kepada Allah. Diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu. Kedua, untuk obat penyembuh diri kita kalau kita sakit. Tuh, di orang meja pelit. Itu dua itu. Dan insya Allah ketiga, dikabulkan segala hajat kita oleh Allah Subhanahu. Makanya, kalau di Indonesia ini orang-orang kaya mau pejabat kek, mau pedagang kek, mau siapa kek, mau pakai KTP kek deh. Kalau dia mengeluarkan zakatnya benar 2,5%, 2,5% benar nih tiap bulan. Gak ada orang miskin di Indonesia. Di Indonesia ini tidak ada orang miskin, gak ada. Bayar pajaknya aja susah, bayar susah. Kalau benar, bayar pajaknya benar, mengeluarkan zakat malnya, zakat hartanya benar, gak ada. Yang Kristen 10%, dan Islam hanya 2,5%, susah. Ya, gak ada yang miskin, insya Allah, gak ada yang kelaparan. Lama berapa ya? Lupa. 12 kurang 5. Tadi suruh 3 jam, tadi suruh 3 jam. 4 jam tidur ya. Ini belum berubah. Kan belum berubah kita ngomong set, kita isi kuat ayo. Ya, saya di Pak Riza Krishna. Lupa buat apa dong? Jadi kalian mau tanya namanya siapa, tinggalnya di daerah mana ya? Pas Singapura, Malaysia yang hadir seperti nanti kesian. Orang bang suka disebutin gitu kan kesian. Jadi nama siapa, tinggalnya daerah mana? Pas Singapura, apa Citayam, ya kan? Apa Depok, gitu kan? Apa Seminggu kan gitu, sebutin. Dan lupa untuk apa ya? Ya, ini lupa namanya Mahala ya. Karena dia kakak pasang iklan, jadi tinggal kasih abang. Jadi ini lupanya Mahala namanya ya. Ada lagi dupa yang sujud. Ada lagi yang disebut gahu, kayu gahu. Itu mahal, sekilo bisa 8 juta, 10 juta. Intinya begini, ada hadisnya. Kalau yang menjawab abang 08128 94 kali 68, kemudian ada videonya, itu ada hadisnya bahwa Rasulullah SAW senang dengan wangi-wangian. Kalau kita menyebutkan nama Rasulullah, kita jawab Allahumma sholli wa sallim. Jadi senang dengan wangi-wangian. Dahulu kala belum ada lupa, belum ada ini di Mekah, di Madinah itu Rasulullah itu bikin minyak wangi itu dari kayu-kayuan, diambil sarinya untuk minyak wangi. Nah, sendalnya dari kulit apa ya? Kulit on. Kalau sekarang kita kulit kebo, kulit sapi ya, kami itu wangi dibakar dulu. Jadi intinya wangi-wangian itu sudah Nabi mau berbentuk apapun. Ada yang mau minyak wangi nggak? Ada yang mau minyak wangi? Nah ini minyak wangi. Kita pakai, artinya begini kalau sudah Nabi. Apaan nih Ustaz? Di sini nih sudah pakai. Oke. Nah, pakai gini, selek. Ini begini sunnah Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa baca. Ini pakainya nanti di sini.
coba begini, pakai sini sunnah Nabi. Sama di belakang kuping nih sunnah Nabi nih, coba pakai ini. Wangi-wangian. Coba kalau kita pakai dupa, ada yang buat bakar nggak? Pakai sini dupanya, di sini tangan nih, dupa ini. Nah, itu sunnah Nabi. Jadi kita mau sholat, ada dua ulama mengatakan ada yang tidak memakai alkohol, ada yang memakai alkohol, tapi cuma berapa persen atau 1% dicampur masih ada boleh. Jadi dua ulama pengertian ini, tinggal terserah kita mau. Jadi kalau sudah Nabi itu taruh di sini. Ya, Allah masuk. Kalau pakai sini, pakai lagi nih, colek lagi ini. Nah, apa ini start ya, bagi start gitu ya. Pakai lagi ini dalam penting. Baru di baju berapa gitu. Itu mana sih itu? Oh itu buat merek deh. Aku mau merek dulunya dari mau merek ambil. Dulunya ambil di Jawa ya, keliling kemana berburu. Wah ada seluruh Indonesia deh berburunya deh, keliling. Nah jadi ini masalah dupa. Nah sekarang dupa itu banyak macam. Dari agama Hindu ada, agama Buddha ada. Agama Islam juga ada, agama Hindu ada di India juga. Kita boleh pakai dupa itu, karena sunnah Nabi wangi-wangian. Ini wangi kan? Kenapa? Kalau di sini ada keteknya bau, jadi wangi dari ini. Dari wangi-wangian itu satu sunnah Nabi. Malaikat senang dengan wangi-wangian. Malaikat senang dengan wangi-wangian. Nah, ada hadis mengatakan kalau kita sebelum sholat pakailah minyak wangi. Kalau Allah Akbar bersolat, begitu. Ya, Kalau ada kentut dan ada suaranya bau hilang. Ngobrol. Makanya ketika bau, Kalau ada kentut, ya. suaranya Ya bau. Nah, jadi begitu. Jadi bisa aja abang pakai yang mahal, seandainya pakai besok abang ganti ya. Abang pakai arang magic, abang pakai arang buhur, abang kasih buhur dia. Itu udah ramuan dari Arab, dari Madinah, mulut Arab sama Garut orang jadi satu. Tapi berupa bubuk, cuma mesti dibakar. Pakai arang dulu kan ribet. Soalnya ini kan gampang, tinggal bakar ini kan jadi. Tuh, nanti insya Allah besok ingetin ya. Jadi begitu. Ya. Sikat. Dari Yana Nur, Bang Haji. Kalau mimpi calon sama makhluk gaib, terus jangan pindah putar, kamu pindah ini, kamu nggak ini, pindah ini. Ini satat, satat. Majuan. Masuk lagi. kalau mimpi tarung sama makhluk gaib, Ini tarung. terus saya menggunakan amalan yang sering saya zikir, tiap hari artinya apa? Penjelasannya? Tiap hari. Mimpinya tiap hari. Enggak. Amalan yang sering saya zikir tiap hari apa artinya? Amalan. Sekarang amalnya yang dibaca apaan? Yang mau ditanya mimpinya apa amalannya? Ulang. Ya. Kalau mimpi tarung sama makhluk gaib, terus saya menggunakan amalan sering saya zikir tiap hari, artinya apa? Mau penjelasannya? Jadi taruh sama makhluk gaib, terus menang, nggak mimpi ini, ya kan? Menang, taruh sama ini kan, nggak apa-apa mimpi berarti bagus, amalin aja terus, gak kalah kan? Jadi begini, ramalan, prediksi, terawangan boleh percaya, tapi tidak boleh diyakini. Ingat, tidak boleh diyakini. Percaya boleh nggak? Boleh, karena itu hablum minas, termasuk dengan manusia. Yakin nggak boleh, yakin satu kepada Allah. Sering abang katakan itu. Makanya banyak yang bertanya soal mimpi. Makanya di SCTV dulu ada ustadz mengungkap tabir mimpi. Nah, ada bukunya. Kalau di zaman Rasulullah itu ada orang yang bermimpi bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah saya bermimpi ini. Ada buku. Nanti beli ya bukunya di satu toko buku
Ya, karena ini ikut nggak bayar iklan, betul kok depannya G. Ukur mana aja deh. Yang hadir emang aja yang hadir. Berapa ribu yang nonton? 100 orang. 100.000. Oh, 100.000. Ya. Mana 100.000 alhamdulillah, berkah ya. Rian Sofyan Katulampa. Kuningan hadir Bang Haji. Ya, jadi kalau bisa malam Jumat itu, ya kita jangan tidur cepat. Ya malam Jumat itu kalau bisa tidur jangan cepat-cepat. Kenapa? Orang mengeluh biasanya Selasa, Sabtu, Jumat. Biasanya. Orang keluh nih, sihir keluh, guna. Nah, malam Jumat itu kalau bisa jangan cepat. Walaupun kalau bisa biasa. Lewat jam 12. Bacanya apa? Alifas aja deh sama sholawat terus tidur. Waktu-waktu keluh, guna-guna sihir keluh itu ada jam-jamnya. Jam 12 sampai sebelum subuh. Perhatikan. Asar mau masuk maghrib. Maghrib dan isya. Perhatikan. Karena abang ini mantan dukun teluh. Cuman nggak tahu deh kalau ada yang ngasih ratusan miliar dulu orang, nggak tahu goyang juga kali ya. Goyang kan selalu dari jauh. Maafin ya. Ya lanjut. Ya. Masih Turki, Libanon, sampai tuh. Turki kurang tidur. Untuk fondasi belajar Al-Hikmah apa bisa umur 24? Ya. Ini. Nanti bisa WhatsApp ya, nanti kirim WhatsApp ya. Nah, abang tuh Muhammad Farhan, suatu pesantren di Ciawi, Kiai Abdul Rahman. Assalamualaikum Kiai Abdul Rahman, mudah-mudahan banyak umur sehat, masih ingat saya dan kita mungkin bisa jumpa lagi di Ciawi pesantren. Karena pesantren udah lupa. Karena tahun lalu ya, waktu itu anak abang umur 15 tahun, sekarang anak abang udah sarjana Quran. Dari PTI lulusan sarjana Quran. Kalau anak abang SAG, S-nya kecil, S-nya kecil, A-nya gede ya, A-nya kecil, A-nya gede, B-nya kecil kan ya. Kalau bapaknya SAG, S-nya besar, A-nya besar, B-nya besar, sarjana alam gaib, kan gitu. Lucu. Jadi umur 15 tahun ngobatin di pesantren 8 orang kesurupan. Itu anak abang umur 15 tahun. Ya abang didik, abang ini kebenaran peka. Kalau yang paling tua saudara psikolog, ya juga bisa melihat peka juga. Tapi abang bimbing, sehingga yang ketiga abang pesantren juga umur 16 tahun. Juga peka juga melihat kuntilanak, melihat pocong, juga ajarin ini. Nggak mau tutup pada batinnya atau mata zohirnya. Zohir wa batin. Tapi paling penting batin. Jangan berzikir kepada Allah untuk menerawang, untuk melihat. Jangankan melihat setan, melihat manusia aja kita bisa. Jangan baru melihat setan. Setan ini belajar sama apa bisa ngisi kopi, bisa ngisi batu, bisa nyabut, guna-guna telusir, bisa ngobatin, ini kan begitu belajar. Daripada punya bang, tolong lihat terawangin badan saya bang, ada apaan ya, capek dah. Iya, numpang dulu sedekah, buat yayasan, bang terawangin, itu nih paling minta terawangin, astagfirullah. Fikri Salman. Assalamualaikum Bang Haji. Saya Fikri dari Tegal. Mau nanya, ayat lakut jakum itu untuk apa di dunia spiritual? Itu. Kalau membuka sekarang berarti harus ijazah. Lakut jakum itu rahasia. Khasiatnya apa? Rahasia. Itu bisa berusul min anfusikum aziz. Kita ijazah
ijazah sama gurunya pasti apa kek yang pernah mengamalkan, dan ada sanad-sanadnya. Sanad itu ada silsilah. Ini kayak ini nih, selawat Maulana dari mana? Dari Abi Abdullah, Abi Soleh bin Husain Al-Idrus. Kamu pulau ijazah dari Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Tos, cucunya Keramat Empang Bogor. Ijazah sanadnya di sini Al-Fatihah. Nah itu namanya silsilah, sanad dan ijazah, dengan sembarangan. Ini kalian di YouTube, kalau ini saya belajar di YouTube, Allah Akbar, astagfirullah. Hati-hati kamu belajar di YouTube. Boleh belajar di YouTube, tapi dengan ijazah. Kalau cuma nyontek fotokopi doang, itu bahaya. Bahaya. Kenapa aku bilang bahaya? Karena ada hadis mengatakan barang siapa ya, yang belajar dengan buku tanpa guru sama aja belajar dengan setan. Enggak. Ini orang itu nggak ketawa ngantuk. Jadi, barang siapa yang belajar dengan YouTube tanpa guru, kalau di abang kan abang ijazahkan nih, apa nih? Pernah abang lihat YouTube abang ada yang abang ijazah abang itu di kelas ada surat al-ikhlas dan ayat kursi di ijazah. Ada lagi yang orang yang belajar dengan YouTube tanpa ijazah, ya kan? Akhirnya jadi macan, begini. Ntar rumahnya sholat ditendang, dua ditendang oleh rumahnya, ya kan? Nyolongin emaknya. Begitu jadinya, ngaco jadinya dia bentar aja. Benar juga dong. Ya, jadi harus ada di ijazah. Ya. Ada lagi yang bertanya dari kami Kaze. Salam dari Malaysia, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan main-main ya. Orang yang di dalam kubur orang tua kita bakal nyampe. Itu kehebatannya Al-Fatihah. Jangan main-main. Cuma kadang-kadang kepada Allah Al-Fatihah. Mana maju dengan Fatihah? Jangan main-main Al-Fatihah ini. Kunci doa itu Al-Fatihah dan soal. Ya, mari silakan langsung aja. Bagaimana mengobati gatal-gatal dan jerawat di badan, Bang? Jerawat. Iya. Mengobati gatal-gatal dan jerawat di badan. Dari mana? Jerawat, kadang satu berarti ada alergi. Kalau obatnya alergi, insidal namanya, obat alergi. Ya. Kalau dengan ramuan, pakai daun sirih, ketemu luas, daun sirih ketemu luas, gosokin. Ketemu luas ya, tahu nggak ketemu luas? Jadi nyambung. Kalau gini nggak nyambung. Ya, 9 lembar itu gosok tuh. Baca sholawat, baca narik kelas buang. Kalau nggak kena orang kan nular. Ya, tuh. Kalau dengan obat, pakai insidal. Kan? Kalau obat. Kalau dengan ramuan, pakai daun sirih, baca itu. Kalau gatel-gatel. Sama, ya jangan dia makanan pantang, jangan udang, jangan ini itu. Ya udah, apalagi. Ya, ada lagi dari Alvin Andrian. Assalamualaikum Bang Haji. Tahu gurus kumpul, Bang? Hah? Gurus kumpul. Gurus kumpul. Gurus kumpul, kalau nggak Aceh, kalau nggak Malaysia. Gurus kumpul, kalau nggak di sini, Banjarmasin, Kalimantan. Kenapa tuh? Ya, gurus kumpul, bisil Fatihah. Lagi? Ya, ada lagi. Bang Haji, cara membuat majikan punya welas asih untuk kita bagaimana? Apa? Membuat majikan punya welas asih. Oh, majikan berarti ini TKW ya? Iya.
TKW kesian ya. Kalau TKW di Hong Kong, Taiwan. Dari Taiwan dia. Nah, kan yang bilang di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Brunei itu saudara kita yang bekerja di sana, jauh-jauh untuk keluarganya, untuk luasasi. Oke lah. Ini malam catat yang baik, ingetin yang baik, jalankan yang baik. Terima kasih yang mudah dan gampang saja. Ya, baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Rezeki, ya Razak, ya Nur, ya Hadi, itu jalankan. Bayangkan ke muka majikan ini, bayangin. Biar baik, biar saya ngomong tambah ya Allah. Sama satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. 786 kali Bismillahirrahmanirrahim. Mau top lagi, ada lagi. WhatsApp Abang. Ya, terima kasih. Nomornya 08178 94368. Sumbang sedekah yayasan. Abang kasih yang lebih topnya lagi, yang lebih hebatnya lagi ya Allah. Sedekah gitu. Tapi jangan itu dulu deh. Abang memakai sumbangan. Iya, yang nyumbang itu semua. Bukan ini siapa dong? Punya abang itu. Ini majlis taklim bukan punya abang. Jadi kamu tahu. Habis ratusan juta ini bukan punya abang majlis taklim. Ya, demi Allah Rasulullah bukan punya abang. Udah sumpah itu. Ya, bukan punya abang. Jadi abang bikin pengumuman kalau mau jual. Jam berapa? Hah? 12.22. Oh, itu 1.000. 4.000 nonton. Jangan kata saya 5.000 nonton. Subhanallah. Ini tapi sudah 3 jam. Mana mas kuatin? Wah, ini habis Ustaz saya dah kesian. Ya. Yang nonton 5.000 yang mudah-mudahan. Ya Allah mudah-mudahan. Jadi ya dengan capeknya kita ini, dengan lelahnya kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di dunia wal akhirah. Amin. Orang banyak. Nah ini untuk orang banyak di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Al-Fatihah. Ya udah, terakhir Ya. ada pertanyaan lagi. Dari Ahmad Fanani. Assalamualaikum Bang Haji. Di mana? Dari Madura. Ya. Bang mau nanya, kemarin di desa saya Di desa. Kemarin di desa saya ada pencurian kain kafan. Orangnya meninggal. Itu habis melahirkan dan meninggal sama Ya. bayinya. Ya. Itu emang buat apa kain kafannya, Bang? Ya. Jadi ini kain kafan itu berarti larinya ke ilmu hitam atau ke ilmu telur atau ke ilmu adat. Ya. Perhatikan ya. Ada ilmu hitam, ilmu telur, ilmu adat. Ya. Jadi abang ambil ke ilmu adatnya aja. Kain kafan itu tali pocongnya, tali pinggangnya, ya, terus kainnya dan lain-lain. Itu khasiatnya bisa untuk orang itu tidak ngeh. Kalau kita pakai ini, orang bukan nggak melihat, tapi nggak sadar bahwa kita ada di situ lewat. Satu itu. Kedua, itu bisa buat melet. Ketiga, bisa buat telur. Santai. Itu. Yang abang dulu punya, mana udah abang jual. Dia punya. Jadi kalau abang bukan lagi hamil, yang abang punya. Orang yang meninggal, perempuan yang meninggal masih gadis, perawan. Ada perawan tidak gadis. Iya, kalau perawan udah jelas gadis. Gadis ada orang gadis tapi tidak perawan, ya kan? Pasal minggu ada kan itu gadis berperawan, pasal minggu ada tuh orang gadis tapi tidak perawan. Jadi kalau yang perawan benar-benar perawan, ya itu diambil. Makanya karena di Jakarta ini kalau zaman dulu yang meninggalnya benar-benar masih gadis atau perawan, bukan gadis, masih perawan itu dijaga selama 40 hari, dijaga. Kok diambil?
dan kafannya atau tali pocongnya dan lain-lain. Tuh, abang belum punya, tapi abang punya yang tali pocong atau kain pocongnya itu yang perawan meninggal. Dan ya, ada lagi satu-satu gereja yang lain. Itu aja pada saudaraku semua. Mudah-mudahan ya 2 jam lebih ya, 2 jam lebih ini kita live ya. Mudah-mudahan bermanfaat semua, terutama bagi diri kita, keluarga kita. Kita banyak dosa, banyak kesalahan, kita mendoakan doa bina fakir. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa penonton semua, saudara semua yang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan abang, mudah-mudahan banyak umur sehat, para guru, para abai, para sarjana, para ini semuanya banyak umur sehat, bisa meneruskan perjuangan, ya, perjuangan beristirahat dan zikir Tuhan, bersejahtera Tuhan dan ilmu hikmah dan lain-lain. Ya, semoga saudaraku sukses selalu, sehat selalu. Ya, amin. Kurang lebihnya abang mohon maaf. Kita tutup dengan doa terakhir untuk Ustaz Zainal. Tidak sembarangan orang yang mau bicara selama masalah selawat, masalah agama, masalah ilmu, masalah apa, tidak sembarangan orang. Bisa lihat di YouTube yang lain paling sejam atau setengah jam atau berapa menit. Ini 2 jam lebih. Ya, insya Allah bermanfaat. Ya, jadi kalau kalian, saudaraku, muridku, adikku, sebagai akan dapat pahala juga. Pahala dunia wal akhirah. Gitu. Ya, kurang lebihnya abang mohon maaf dan batin karena al-fakir, abang orang yang zalim, yang hina, mendosa, zalim di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alam solusi masalah Anda. Bagi salim dan zikir ada 2. Allahu Akbar.